ये पहली बार होया है इंडिया के इतिहास च कि एंटीसिपेटरी बेल जिहड़ी है वो कैंसल हो गई। मानयोग मोहाली की अदालत ने राहत नहीं दी, फिर भी बंदे नूं 20-22 दिन ना गिरफ्तार किया गया, ना किते कोई सर्च वास्ते छापे मारे गए, क्योंकि उन्होंने 20-22 दिन देने पैने सीगे। गल होई सी इन्हां दी कि मैनूं हाई कोर्ट दे विच पा लैण दो एंटीसिपेटरी बेल वास्ते अर्जी, जिस दिन मेरी अंतरिम जमानत होगी उस तो बाद फिर मैं सामने आ जाऊंगा। बिल्कुल वही होया। असीं बार बार कहते रहे, क्योंकि विक्रमजीत मजीठिया कोल चन्नी साहब गए सी अपने भरा नूं बचाउण लई, क्योंकि उन्हां दा नाम सिटी सेंटर घोटाला लुधियाने दे विच नाम सीगा। एक गल विक्रमजीत मजीठिया जी ने बोली भी हुई है उत्थे विधान सभा च, ऑन रिकॉर्ड है कि उदों तुसीं मेरे चक्कर कढ़दे हुंदे सी। सो उन्होंने जिहड़ा एहसान कीता चरणजीत चन्नी जी ते कि उन्होंने भरा नूं बचाया सिटी सेंटर वाले घोटाले चों, तां फिर उहदा करजा उहदा न्योंदा जिहड़ा वो वापस मोड़िया। चरणजीत चन्नी ने विक्रमजीत मजीठीए नूं झूठी मूठी एक परचा पा के उस तो बाद उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल दिवाउण दा मौका दे के बिल्कुल इदां ही राजा वड़िंग जी ने किया। वो बादलों दी बसां फड़ी गए, फेसबुक ते कमेंट पढ़ी गए, क्या बात है, कमाल होगी कमाल होगी। मैं एक बार बार गल कहता रहा, ये कच्चे पैरी हाथ पाउंदे ने, ये पक्के सबूतां नाल हाथ नहीं पाउंदे। कोर्ट जिहड़ी है उन्हां दे लाइसेंस जिहड़े इन्हां ने रद्द कीते ने वो बहाल करूगी। अज राजा वड़िंग जी नूं पुछना चाहुंदा किन्नियां बसां ने जिन्हां दे परमिट रद्द रह गए? सारियां बसां क्लीयर हो गई, जिवें विक्रमजीत मजीठिया क्लीयर हो गए। लोकां नूं हुण कहण जोगे हो गए कि असीं तां जी देखो बहुत एफर्ट कीती सी पर कोड लग गया। 111 दिन इन्होंने सरकार चलाई है। सरकार तो काहदी चलाई है? सर्कस ही चलाई है। 111 दिन 4 DGP बदलते, 2 एडवोकेट जनरल बदलते, अफसरां दी बड़ी बड़ी लिस्ट जिहड़ी है खास तौर पर पुलिस वालियां दी। सूत्र तो हुण ये भी दसदे ने कि चट्टोपाध्याय दे जाली साइन करके कोड लगन तो 2 घंटे पहला बड़ियां बल्क दे विच ही बदलियां कर दी गई, जिहदा कि इलैक्शन कमीशन जी ने नोटिस लिया। यह जिहड़ी चन्नी सरकार है ये मुहल्ले की क्रिकेट टीम वांगू चलाई है। इन्होंने मुहल्ले की क्रिकेट टीम का कोई कैप्टन नहीं होंदा। जिहदे हाथ च बैट आ जाए वो बैटिंग करन लग जाता है, जिहदे हाथ च बॉल आ जाए वो बॉलिंग करन लग जाता है। कई बारी जिहदा बैट हुंदा जो छेती आउट हो जाए वो अपना बैट लैके भज जाता कि मैं नहीं खेडदा। बिल्कुल उसी तरह कोई डिसिपलिन नहीं। अज भी कोई कहता मैं कराऊंगा इहनूं ज्वाइन, कोई कहता मैं कराऊंगा। कदे कदे आपस च इकट्ठे हो जाते हैं। राहुल गांधी जी 15 जनवरी तक इटली के दौरे ते ने, ते कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जाखड़ साहब वो स्विट्जरलैंड गए हुए ने। मुझे लगता है कांग्रेस ने पंजाब च गिव अप करता कि नहीं लड़ना, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड रियलिटियां पता लग गई। सो ये जिहड़ा चन्नी और प्रकाश सिंह बादल होरां ने, विक्रमजीत मजीठिया होरां ने मिलके जिहड़ी खेड खेडी है, ये जनता दी अखां 'च धूड़ पाउण वाली गल है। पर जनता बहुत सियाणी है, वो सब समझदी है। हुण तां लोकां नूं पहलां ही पता लग जांदा है कि कुछ नहीं हुंदा, तुसीं बाहर आए लो। आम किसी बंदे ते छोटा मोटा कोई 5 ग्राम 10 ग्राम कोई जिहड़े एडिक्टेड ने, मरीज ने, जिहड़े उन्हां कोलों फड़िया जावे, उन्हां ते 10-10 साल की सज़ा का परचा पा दिता जाता है। इत्थे जिहड़े वड्डे सप्लायर
NDPC ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੇਲ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੇਸ। ਇਹ ਖੁਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲਾਹਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕੁੱਟ ਲਿਆ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਲਏ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਸਹਿ ਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਲਏ, ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਇਓ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਲੂੰਗਾ ਤੇ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੇਮ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 34 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਗੇੜੀ ਕਢਾਈ ਚੱਲੂ। 34 ਦੇ 34 ਵਿਦਡਰਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀਗੇ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ 1.5-2 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰੇ ਖੋਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। इलेक्शन कमीशन ने कल कैप्टन अमरिंदर सिंह को हॉकी और जो बॉल है वो सिंबल दिया, वो कह रहे हैं आपको गोल करने की बारी आ गई है। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਤੇ ਬਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਿੱਦੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਦੋ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੇ ਲੀਰਾਂ ਖਿੱਦੋ ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੀਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਸ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਖਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਖਾਣਗੇ। हाँ साहब, एडीआर का एक डाटा रिलीज हुआ जिसके ये गेम था जो दो पार्टी ने मिलकर खेला है, बेसिकली मजीठिया के ऊपर, थोड़ा बताएंगे? मैंने बता दिया ना हिंदी में। देखो मतलब हम बहुत देर से ये बात कह रहे थे कि जब ये आए ये कहे इन्होंने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को, नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि होम मिनिस्टर हैं, विधानसभा में भी बहुत ज्यादा उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब मजीठिया पर कार्रवाई कर दो वरना कौन सा मुंह लेके गांव में जाएंगे। रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद इनकी सरकार बन गई, सरकार बन गई मतलब बदल गए। 111 दिन हो गए पर एएसआई या मुंशी सस्पेंड करने के कोई काम नहीं किया। वो चाहते तो सख्त ऑर्डर देकर पहले का नहीं पता चलता, वो तो खुद कह रहा है अगर मेरी होम मिनिस्ट्री चाहिए मैं सिद्धू के पांव में रख दूंगा। ऐसे थोड़ी चलता है सरकारें। तो इन्होंने तो चन्नी ने मजीठिया के पास जाकर वो केस क्लियर कराया था कि मेरे भाई को कुछ मत कहना। ये बात भी विधानसभा में बोली है मजीठिया ने कि तुम मेरे घर के चक्कर लगाते थे। अब फिर उसी के एवज में चन्नी साहब ने मजीठिया को इतना समय देकर कि तुझे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, तुझे गिरफ्तार नहीं करें, वो अपना कर्जे उतार दिया। अदरवाइज एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हो जाए, 20-22 दिन आदमी कहीं मिले ना, तो फिर ये तो बहुत बड़ा एक घोटाला बिल्कुल आम लोगों को भी ये पता चल रहा है, बच्चे बच्चे को कि मिले हुए हैं। मान साहब, सी वोटर सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आ रही है, कैसे देख रहे इस चीज को? देखो 2-3 सर्वे सी वोटर के आ गए, उनमें सब में बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले वो 49 to 54 कहते थे, फिर 52 to 58 कहने लगे अब, है ना। लेकिन जो अंडर करंट है हम देख के आए हैं, जो मैंने रैलियां भी की हैं। चलो वो तो गाइडलाइन जो इलेक्शन कमीशन की 15 तक रैलियां बंद हो गई। रैलियों में आप खुद ब खुद चल के आना और लोकल क्राउड, ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल, जो रैली है ना उसकी पार्किंग से पता चल जाता है। अगर उसमें बसें हैं और बड़ी बड़ी कारें हैं तो इसका मतलब इधर उधर से लाए गए हैं। अगर उसमें ट्रैक्टर हैं और मोटरसाइकिल है और साइकिल है तो इसका मतलब ऑर्गेनिक क्राउड है। तो जितने हमारे रैलियों में जब भी आते हैं वो खुद ब खुद चल के आते हैं और उनका जो जोश है वो देखने लायक होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने अपना पंजाब मॉडल लॉन्च किया है, लेकिन जो पीछे तस्वीरें लगी हैं स्टेज पर, उसमें कहीं भी चीफ मिनिस्टर, सरकार या पंजाब के किसी भी मतलब पॉलिटिशियन अपनी पार्टी का उन्होंने नहीं रखा है। तो क्या आप मानते हैं कि सिद्धू साहब का ये मॉडल सिद्धू साहब का मॉडल है, पंजाब सरकार का मॉडल है या कांग्रेस पार्टी का मॉडल है? देखो यही बात तो समझ नहीं आ रही। वो एक ही स्टेज पर भाषण देते देते 2 बार उसको सिद्धू मॉडल बोल देते हैं, 2 बार उसको पंजाब मॉडल और 2 बार कांग्रेस मॉडल, ठीक है ना। तो उनको खुद को नहीं पता चल रहा कि कौन सा मॉडल है, लेकिन वो मॉडल नहीं है असल में, वो कॉपी कर रहे हैं। पहले तो हमसे कह रहे थे कि डिबेट करो हमारे साथ, 1000 रुपया कहाँ आएगा महिलाओं के लिए। बाद में इतना ज़्यादा अनाउंस किया कि कांग्रेस ने मतलब उनको बुलाया कि भाई कुछ तो देख लो, अभी कौन सा कोई नोट छापने वाली मशीन मिल गई। तो मतलब उनका विजन क्लियर नहीं है। और जब इन्होंने वो अनाउंस किया महिलाओं वाला, तो प्रताप सिंह बाजवा ने भी
एतराज जताया कि मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन तो मैं हूँ। मीटिंग कब हुई है? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ। देखो कांग्रेस ने ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਬਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਝ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਅੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, 111 ਦਿਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚੇ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਲਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੈਗ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ, 30 ਲੋगों ने आरोप लगाए हैं ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਯੂਰਪ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ 21 ਦੇ 21 ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਗ ਫੜਾਉਣ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ FIR, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ। आम आदमी पार्टी कब तक सीएम पेश को अनाउंस कर रही है, क्योंकि बार बार चर्चाएं हैं आपके नाम को आगे रखा जा रहा है। मेरा सवाल है कि भगवंत मान जल्दी पीएम का चेहरा होगा आम आदमी पार्टी की तरफ। पार्टी इस पे बहुत सीरियसली ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, डिस्कस कर रही है। ਡਿਸਕਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। हो गया डिस्कशन तो बाद होगा। हजे वोटां च टाइम है, हजे 14 फरवरी है, तो हो सकता है 15 तरीक ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, है ना। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ CM ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਕਰਤੇ ਅਨਾਉਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। BJP ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵੀ ਹੈ ਸੁਪਰ CM ਬਣ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। देखो, अगर पंजाब में UP में नौकरियां
जो है उनकी दर कम हुई है। तो इसका मतलब फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। जबकि पंजाब में तो घर घर नौकरी का कार्ड बांटकर कैप्टन साहब आए थे ना, तो ना तो इन्होंने कोई इंडस्ट्री को जनरेट किया, ना कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्री बाहर चली गई, मंडी गोविंदगढ़ खाली हो गया, बटाला, धारीवाल, अपना गुराया, राजपुरा, जी जो पूरे टाउन थे जो इंडस्ट्री के, सब खाली हो गए। तो कहां से रोजगार मिलेगा? और नंबर 2, क्योंकि सब माफिया सारा जो है उसका पैसा जो है नेताओं के घरों पे जाता है। तो फिर मनप्रीत बादल जी तो 5 साल यही बोलते रहे खजाना खाली। तो खजाना खाली है तो आप नौकरी पर किसी को रख के आप उसको सैलरी कहां से दोगे? अगर ये सब कुछ ठीक हो जाता है तो नौकरियां भी मिलेंगी, कोई अस्पताल डॉक्टर और दवाई के बिना नहीं रहेगा, कोई स्कूल मास्टर के बिना नहीं रहेगा, और खजाना जो है ना, वो जो माफिया राज में इनका पैसा जा रहा है उसको खजाने की तरफ करके, दिल्ली में हमने खजाना भी भरा है, बजट डबल से ज्यादा कर दिया, और साथ साथ में